آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع اورنگ آباد میں گنٹھیواری کی آخری تاریخ آ گئی قریب، مگر ترقیاتی منصوبے کے نقشے نہ ملنے سے تقریباً 35,000 جائیداد مالکان مشکلات کا ہیں شکار۔ شہریان میں بے چینی، انتظامیہ کی شہریان سے صبر کی اپیل۔ نیٹ پیپر لیک معاملے پر دہلی سے اورنگ آباد اور ہنگولی تک احتجاج کا سلسلہ تیز، جمہوریت دبانے کی جا رہی ہے کوششیں، یہ تحریک بن سکتی ہے ملک گیر انقلاب کی شروعات، انباداس دانوے کا دعویٰ۔ شہر کے سدھارتھ گارڈن کا چڑیا گھر جلد نئے سفاری پارک ہوگا منتقل، میونسپل کارپوریشن اس ماہ کے آخر میں سینٹرل زو اتھارٹی سے منظوری کرے گی طلب، جبکہ نئے جانور لانے کی بھی تیاریاں تیز۔ اور جالنہ میں بی جے پی MLA نارائن کوچے کی فارچونر گاڑی خوفناک حادثے کا شکار، 3 افراد زخمی، تاہم MLA حادثے کے وقت گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ پولیس کر رہی ہے واقعے کی مزید تحقیقات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر میں گنٹھیواری کے تحت غیر قانونی تعمیرات کو قانونی حیثیت دینے کی آخری تاریخ قریب آ گئی ہے، لیکن ترقیاتی منصوبے کے نقشے نہ ملنے سے ہزاروں شہریان پریشان ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کب تک اپنا ٹاسک مکمل کر پائے گی۔ اورنگ آباد میں گنٹھیواری قانون کے تحت غیر قانونی تعمیرات کو قانونی حیثیت دینے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر کی گئی ہے، تاہم ترقیاتی منصوبے کے EP نقشے تاحال جاری نہ ہونے سے تقریباً 35,000 جائیداد مالکان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گرین زون سے یلو زون میں شامل ہونے والی کئی جائیدادوں کے مالکان اپنی درخواستیں جمع نہیں کر پا رہے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن نے فیس میں رعایت بھی دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریان فائدہ اٹھا سکیں، لیکن ضروری نقشے دستیاب نہ ہونے کے باعث درخواستوں کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ نقشے جلد حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اورنگ آباد میں آخرکار اورنگ آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل کوآپریٹو بینک کے صدر اور نائب صدر کے عہدوں پر اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے نے نئے فارمولے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف جماعتوں کے درمیان مدت کی تقسیم طے پا گئی ہے۔ ناظرین، اورنگ آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل کوآپریٹو بینک کے صدر اور نائب صدر کے عہدوں کو لے کر BJP اور شیو سینا کے درمیان جاری رسہ کشی بالآخر ختم ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے نے اعلان کیا کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان 5 سالہ مدت کی تقسیم پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس فارمولے کے مطابق ابتدائی 2 سال تک صدر کا عہدہ شیو سینا کے پاس رہے گا، اس کے بعد اگلے 2 سال BJP اس منصب پر فائز ہوگی، جبکہ آخری 1 سال کے لیے یہ عہدہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اجیت پوار گروپ کے حصے میں آئے گی۔ اس فیصلے کے بعد بینک کی قیادت سے متعلق جاری سیاسی قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اتحادی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی کا پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ छत्रपती संभाजीनगर विद्यार्थी बँकेची निवडणूक आम्ही महायुतीत लढलो आणि महायुतीचे तिन्ही पक्ष आणि गटाचे अंबादास दानवे पण आमच्याबरोबर होते आणि या निवडणुकीमध्ये आम्ही तिन्ही पक्ष मिळून जवळजवळ 19 ठिकाणी विजय प्राप्त केला आणि तिघांनी एकत्र बसून ही निवडणूक लढायचा असा निर्णय घेतला। आज आमचा असा ठरला आहे की पहिले 2 वर्ष शिवसेनेचा अध्यक्ष राहील आणि पुढच्या 3 वर्षामध्ये भाजप आणि NCPचे म्हणजे 2 वर्ष भाजप आणि 1 वर्ष NCP असा आमचा फॉर्म्युला सध्या ठरलेला आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही निवडणूक लढणार आहोत। आता शिवसेनाचे येतील म्हणून तुम्हाला म्हटलं होतं 2 मिनिटं थांबा। आमचा उपाध्यक्ष असणार आहे, आमचा उपाध्यक्षाचा कैंडिडेट रामू काका शेळके। ریاست مہاراشٹرا میں گرام پنچایت انتخابات کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ 638 گرام پنچایتوں کے لیے ووٹر لسٹ کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ اکتوبر میں انتخابی شیڈول کا اعلان متوقع ہے۔ ریاست مہاراشٹرا میں گرام پنچایت انتخابات کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے مدت پوری کر چکی
638 ग्राम पंचायतों के लिए इंतखाबी अमल शुरू कर दिया है। 24 जुलाई को इब्तदाई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि 24 से 29 जुलाई तक एतराज़ात और तजावीज़ वसूल की जाएंगी। तमाम जांच मुकम्मल होने के बाद 4 अगस्त को हतमी वोटर लिस्ट शाये की जाएगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाए। इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज़ के साथ ही देही इलाकों में सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई हैं और मुमकिना उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में तलबा के एहतजाज पर महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के साबिक रहनुमा अंबादास दानवे ने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उनका कहना है कि जमहूरियत को दबाने की कोशिश की जा रही है और तलबा पर लाठीचार्ज आमरीयत की अलामत है। दिल्लीमध्ये ज्या पद्धतीनं देशातील तरुणांचं आंदोलन होतंय, मला वाटतं हे एक क्रांतीची सुरुवात झालेली आहे। परंतु या तरुणांच्या मागणीसाठी ज्या विषयाचा मंत्र्याचा संबंध नाही त्या जयप्रकाश नड्डाला भेटायला पाठवतात, हे कोणती पद्धती आहे? मला वाटतं लोकशाही पूर्णपणे दाबण्याचा प्रयत्न होतोय। विद्यार्थ्यांवर अश्रुधूर केला जातोय। आपण देशाचे पंतप्रधान बाहेरच्या देशात जातात, तरुण पोरांच्या डोक्यावर हात फिरवतात आणि आपल्याच लेकरांना मला असं वाटतं त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या जातात, आपल्याच लेकरांवर अश्रुधूर फेकला जातो, त्यांच्याशी बोललं जात नाही। म्हणजे मला असं वाटतं अशा पद्धतीनं वागणारा पंतप्रधान, अशा पद्धतीनं लोकशाहीची चेष्टा या देशात होते। या हुकुमशाहीला हटवण्यासाठीचा एल्गार देशात आता सुरू झालेला दिसतोय। ज़िला हिंगोली में नीट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक मामले पर दिल्ली में जारी एहतजाज की हिमायत में मुजाहरा किया गया। मज़ाहिरीन ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। ज़िला हिंगोली में नेट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर में जारी एहतजाज की हिमायत में क्रांतिकारी शेतकरी संगठन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि तलबा को इंसाफ दिया जाए, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दें। एहतजाज के दौरान मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई और वज़ीर तालीम का अलामती पुतला नज़र आतिश करने की कोशिश भी की गई। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत तलबा के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है और एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। किती जणांना आत्महत्या केली, किती विद्यार्थ्यांना आत्महत्या केल्या त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान कशा शिक्षण मंत्री तू चोट्या किती पेपर फोडतो तू, किती पेपर फोडतो तू, किती पेपर फोडतो तू। अरे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन दडपणारा या इंग्रजी हुकुमशाहीचं करायचं का? अरे विद्यार्थ्यांना न्याय अरे पेपर फोडणारा या धर्मेंद्र प्रधानचं करायचं का? अरे या धर्मेंद्र प्रधानचं करायचं का? शहर के क्रांति चौक में भी नीट पेपर लीक मामले पर मुख्तलिफ तंजीमों और तलबा ने एहतजाज करते हुए मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। नाज़रीन, क्रांति चौक में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, तलबा और शहरियान ने नेट पेपर लीक मामले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मज़ाहिरीन ने दिल्ली में जारी तहरीक और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक समेत दीगर एहतजाज करने वालों की हिमायत का ऐलान किया है। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और मुतालबा किया गया कि नेट इम्तिहान में होने वाली बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाएँ। मज़ाहिरीन का कहना था कि इस मामले से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल मुतासिर हुआ है, इसलिए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांचा राजीनामा द्यावा, त्यांची नैतिक मूल्याची जाणीव त्यांनी स्वतः करून घ्यावी आणि माननीय पंतप्रधान मोदी यांना पण विनंती आहे की त्यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा। ज्यानंतर त्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्याविषयी जर त्यांना काही कळकळ वाटली असती, हे जे काही पेपर लीक वगैरे होतात याविषयी जर त्यांना थोडं जरी तळमळ वाटली असती किंवा काही करावं असं वाटलं असतं तर स्वतःहून पुढे होऊन राजीनामा दिला असता। इतका पदाचा लालचीपणा नसावा म्हणून आज देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुद्धा राजीनाम्याची मागणी करत आहे। त्याचं कारण एवढंच आहे की सर्वजण फक्त आणि फक्त सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, समाजासाठी देशासाठी काहीच करत नाहीये। मुळातच हे सरकार मनुवादी आहे, हे आता नीटच्या विद्यार्थ्यांनाही कळालेलं आहे। 22 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या
संवेदनशील सरकार नाहीये. हिंदूंची मुलं मरतायत आणि हे म्हणतात की मुसलमानापासून हिंदू खतऱ्यामध्ये. नीटची परीक्षा काय मुस्लिमांनी घेतली का? मुस्लिम प्रधानमंत्री आहे का? 22 हिंदूंची मुलं मेली आणि आत्महत्या केल्या आणि याच्याची जबाबदार धर्मेंद्र प्रधान आणि नरेंद्र मोदी आहे. ज्यांना सरकार चालवता येत नाही त्यांनी बाहेर आलं पाहिजे, एवढी आमची राष्ट्र मागणी आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत देश आणि या भारत देशामध्ये आज युवा पिढीवर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची वेळ आलेली आहे. हे केवळ या सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आणि युवा पिढी जे शिक्षणापासून वंचित होती त्या ठिकाणी यांना आंदोलन करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण या देशात भ्रष्टाचार इतका फोफावलेला आहे की शिक्षण क्षेत्रात सुद्धा उद्याचं भविष्य घडवणारी जी नवीन पिढी. औरंगाबाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की जानिब से नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत और वजीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई. औरंगाबाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज किया गया. पार्टी कारकुनान और तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि लाखों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया गया है. मज़ाहिरीन ने कहा कि मुताद्दिद तलबा ज़हनी दबाव का शिकार हुए हैं और बाज़ ने तो इंतहाई कदम भी उठा लिया है. इसलिए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. एहतजाज के दौरान तलबा के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया गया. ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुक़ा वाशी में नीट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक मामले और सोनम वांगचुक की हिरासत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया. मज़ाहिरीन ने मरकज़ी वज़ीर तालीम के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया. नाज़रीन, ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुक़ा वाशी में नीट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक मामले और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया गया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस के कारकुनान ने तहसील दफ्तर के सामने जमा होकर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की. मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दें. NTA के किरदार की मुकम्मल जाँच की जाए और पेपर लीक में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए. बाद अज़ां मकामी तहसीलदार को मुख्तलिफ़ मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया. नीट पेपर फुटीमध्ये शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असले म्हणून काय झालं? तुम्हाला कुणी अधिकार दिला या देशातल्या तरुणांना झुरळ म्हणण्याचा? आणि जेव्हा ते तरुणांना झुरळ म्हणून त्यांनी संबोधलं, या मराठवाड्यातला या महाराष्ट्राच्या मातीतला एक मराठी पोरगा अभिजित दिपके नावाचा तो शिक्षणासाठी अमेरिकेत होता. त्याने अमेरिकेतून कॉकरोच जनता पार्टी नावाची एक सोशल मीडियावर पार्टी सुरू केली आणि अब्जावधी लोक त्याचे फॉलोअर झाले आणि त्याला या देशामध्ये यावं लागलं, त्या मायभूमीवर यावं लागलं, त्याला आंदोलन करावं लागलं. त्या दरम्यान या महाराष्ट्रातल्या आणि देशातली जी काही शिकणारी पोरं आहेत 12वीची काय परीक्षा लागते, जी NTA नावाची संस्था चालवते, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नावाची जी संस्था या देशातल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या सगळ्या परीक्षा घेते, ही संस्था गेले अनेक वर्ष झालं पेपर फोडते. आपल्याच मराठवाड्यातला लातूरचा तो मोठेगावकर हरामखोर ज्यानं ही परीक्षाचा पेपर फोडला, लाखों रुपयांना करोड़ों रुपयाला पेपर विकले. औरंगाबाद के सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद चिड़ियाघर को जल्द ही नए सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जल्द अहम कदम उठाने जा रही है. नाजरीन, शहर के सिद्धार्थ गार्डन में कायम चिड़ियाघर को जल्द ही मिटमिटा इलाके में तामीर किए गए नए सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा. म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे के मुताबिक माह रवां के अख्तिताम तक सेंट्रल जू अथॉरिटी को मंजूरी के लिए दरख्वास्त भेजी जाएगी. तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस सफारी पार्क में जानवरों के लिए कुदरती माहौल, जदीद पिंजरे, तिब्बी सहूलियात, पार्किंग, ऑडिटोरियम और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं. दिवाली तक इस सफारी पार्क का इफ्तिताह किए जाने की भी तैयारियां जारी है. औरंगाबाद में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में प्रोफेसर आशा लता कामले ने कहा कि ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नज़रियात पर कायम है और इसकी फ़िक्री मीरास बुद्ध मत से जुड़ी हुई है.
शहर औरंगाबाद में प्रोफेसर प्रकाश ईश्वर सोनकांबळे प्रतिष्ठान की जानिब से एक खुसूसी लेक्चर और एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मारूफ अदीबा और समाजी मुफक्किर प्रोफेसर आशा लता कांबळे ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नज़रियात पर रखी गई, जबकि इस तहरीक को बुद्ध मत के अफकार से फ़िक्री विरासत हासिल हुई। उन्होंने इस मौके पर अम्बेडकरी ख़वातीन की तहरीक के 100 साल मुकम्मल होने पर इसे सदसाला जश्न के तौर पर मनाने की भी अपील की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और शख्सियात को भी एजाज़ात से नवाजा गया। शांतपणे या ब्राह्मणाला हे सांगते आणि त्या ब्राह्मणाचं परिवर्तन होतं आणि तो सुद्धा नंतर बुद्धांचा फॉलोअर होतो। तर इथे ही पूर्णा जी आहे त्या पूर्णाच्या ह्या वाक्यामध्ये हा संदेश दिलेला आहे की तुम्ही जेव्हा धर्माने सांगितलेल्या या रूढी परंपरेतून तुम्ही जेव्हा मुक्त होता तेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थाने मुक्त होता। म्हणजे स्त्री मुक्ती जी आहे, जागतिक स्त्री मुक्तीची जी भाषा आहे, ही भाषा स्त्रीला पुरुषी वर्चस्वातून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला सांगत असते किंवा तशा पद्धतीचे ती कार्यक्रम आखत असते। त्यांचा तो अजेंडा आहे त्या स्त्री मुक्तीचा। पण आंबेडकरी स्त्री मुक्तीचा जो अजेंडा आहे, हा आंबेडकरी स्त्री मुक्तीच्या अजेंडामध्ये स्त्रीच्या गुलामीचं जे मूळ आहे धार्मिक गुलामी, त्या धार्मिक गुलामीतून मुक्त व्हायला ही आंबेडकरी स्त्री चळवळ सांगते। ज़िला जालना में 21 जुलाई को दर्ज फहरिस्त ज़ातों के रिजर्वेशन की ज़ैली दर्जाबंदी के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाजी मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे की क़ियादत आनंदराज अम्बेडकर करेंगे, जबकि मुतादिद अहम रहनुमा भी शरीक होंगे। ज़िला जालना में 21 जुलाई को दर्ज फहरिस्त ज़ातों के रिजर्वेशन की ज़ैली दर्जाबंदी के ख़िलाफ़ एक बड़े एहतजाजी मोर्चे का इनेकाद किया जा रहा है। इस मार्च की क़ियादत आनंदराज अम्बेडकर करेंगे, जबकि साबिक़ वज़ीर राजकुमार बड़वले, बबन राव घोलप और आइनी उमूर के माहिर डॉक्टर सुरेश माने भी शरीक होंगे। ये मोर्चा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल मस्तगढ़ से शुरू होकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक पहुँचेगा। मज़ाहिरीन हुकूमत से ज़ैली दर्जाबंदी ख़त्म करने, SC तबके के लिए 20% रिजर्वेशन नाफिज करने, तमाम खाली महफूज नशिस्तें फौरी पुर करने और रिजर्वेशन के मुकम्मल निफाज का मतालबा करेंगे। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये 21 तारखेला अ ब क वर्गीकरण रद्द करावा या प्रमुख मागणीच्यासाठी जालना जिल्ह्यातील सर्व आंबेडकरी विचाराच्या संघटना, बौद्ध महासभा, पक्ष या सर्वांच्या वतीनं ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आणि अ ब क वर्गीकरण रद्द करावं ही प्रमुख मागणी आहे। या मागणीला आम्ही सर्वांनीच आनंदराज आंबेडकर यांनी उपस्थित राहावं, भीमराज आंबेडकर यांनी उपस्थित राहावं, त्याच्यामध्ये बडोले साहेब आहेत, घोलप साहेब आहेत, हे सुद्धा या मोर्चाला उपस्थित राहण्यासाठी सुरेश माने साहेब हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत आणि हे आम्ही सर्व लोकांनी एकत्रितरित्या यांना बोलवण्यासाठी ठरवलेलं आहे आणि ते या प्रश्नावर मुंबईला मोठा प्रचंड मोर्चा काढून अबकड वर्गीकरण रद्द करण्याची लढाई त्यांनी सुरू केली, त्याला आमचा पाठिंबा आहे। बीजेपी के MLA नारायण कुचे की फॉर्च्यूनर गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, ताहम MLA खुद उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे। नाजरीन, आज सुबह बीजेपी के बदनापुर हल्के के रुकन असम्बली नारायण कुचे की फॉर्च्यूनर गाड़ी ज़िला जालना में एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर जामखेड़ के करीब पेश आया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त MLA नारायण कुचे गाड़ी में मौजूद नहीं थे। गाड़ी में उनका ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और एक साथी सफ़र कर रहा था, जो ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका, जिसके बाइस हादसा पेश आया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए जालना के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, जबकि गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सकाळी 4 वाजता छत्रपती संभाजीनगर रात्या धरून दरवर्षीप्रमाणे भगवंत पांडुरंगाच्या दर्शनाला आणि दिंडीमध्ये जात असतो आणि जात असताना आम्ही सर्वच होतो, कार्यकर्ते आम्ही फॅमिली सहित होतो। जामखेड फाट्यावर आमचे कार्यकर्ते 1 जण राहिले, म्हणून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे सरचिटणीस आदरणीय अनिलराव कोलते पाटील ते म्हटले की मी 1 जणाला घेऊन येतो, तुम्ही इथे थांबा। मग आम्ही जामखेड फाट्यावर थांबलो आणि ते बदनापूरला राहतात, म्हणून त्यांना घ्यायला गाडी आली।
तेव्हा दुर्दैवाने जामखेडच्या टर्नवर गाडीच्या ड्रायव्हरचं म्हणणं आहे, कुत्रं समोर आलं, त्याला वाचवण्यासाठी गेलं असतं. गाडीची 2-3 पलटं झाले आणि ॲक्सिडेंट झालं. दुर्दैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे सरचिटणीस आमचे त्या गाडीत होते, आणि कोलते पाटील आणि माझं बॉडीगार्ड दत्ताचं सवडे साहेब आणि आमचे ड्रायव्हर हे तिघही जखमी आहे. मी त्यांना ताबडतोब काढलं, पूर्ण काचा फोडल्या गाडीच्या, आणि मी स्वतः, मला जेव्हा माहीत झालं 2 मिनिटाच्या अंतरावरच मी दुसऱ्या गाडीत गेलो. माझी दुसरी गाडी बी होती, त्या गाडीत गेलो, माझी दुसरी गाडी असताना, आणि मी जाऊन त्यांना काढून ताबडतोब तलावतीमध्ये हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं. CT स्कॅन, MRI सगळं झालं. आता तब्येत थोडी स्टेबल आहे. भगवंत पांडुरंगाच्या आशीर्वादामुळे आणि मतदारसंघाच्या जालना जिल्ह्याच्या सर्व जनतेच्या आशीर्वादामुळे मी सुखरूप आहे, आपल्यासमोर बोलतोय. पण माझे तिन्ही लोक चांगले हो, लवकरात लवकर अशी भगवंत पांडुरंगाच्या चरणी, आई तुळजाभवानीच्या चरणी प्रार्थना करतो. राम कृष्ण हरी. जिला नांदेड़ में संध्याताई फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा रंग भरने के लिए मुकाबले में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर तालीमी तरक्की और देही इलाकों में जदीद सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इजहार भी किया गया। ज़िला नांदेड़ में संध्याताई फाउंडेशन महाराष्ट्र की जानिब से मुनक्किदा रंग भरने के मुकाबले की इनामी तकरीब जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई। इस मुकाबले में शुमाली नांदेड़ की 47 स्कूलों के तकरीबन 300 तलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब में कामयाब तलबा को ट्रॉफियाँ, असनाद और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर MLA बालाजी कल्याणकर ने अपने फंड से देही स्कूलों को डिजिटल बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। फाउंडेशन की सदर संध्याताई कल्याणकर ने कहा कि देही तलबा को मेयारी तालीम, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों के इजहार के बेहतर मौक़े फराहम करना इदारे की अव्वलीन तरजीह है और मुस्तक़बिल में भी तालीम और सेहत के शोबों में मुख्तलिफ मंसूबे तंजीम की जानिब से जारी रखे जाएंगे। तर आज आपण फाउंडेशनच्या माध्यमातून आमच्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील जे 47 शाळा आहेत जिल्हा परिषद, त्या भागातील विद्यार्थ्यांचा रंगसभरा स्पर्धेचा कार्यक्रम घेतला होता आणि ह्या कार्यक्रमाला आम्ही प्रत्येक गावातील शाळेतील विद्यार्थी निवडले। तर आज विद्यार्थी 300 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि 300 विद्यार्थ्यांना आज बक्षीस वितरणाचा संध्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून एक कार्यक्रम घेतलेला आहे। या कार्यक्रमाला सर्व पालक, सर्व शिक्षक, सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी आले आणि आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना घडवणं खूप गरजेचं आहे, कारण ग्रामीण भागातील जे आपण शहरामध्ये सुविधा भेटतात ते ग्रामीण भागातील सुविधा भेटत नाही, म्हणून आपण प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये जाऊन जे शिक्षणाचं साहित्य लागतं ते आपण संध्या फाउंडेशन के माध्यमातून देणार आहेत। शहर के बाजार सावंगी के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में हर हफ्ते बस्ता फ्री स्कूल का मुनफरिद प्रोग्राम जारी है, जिसके ज़रिए तलबा की हमाजहत सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जाता है। शहर के बाजार सावंगी में वाक़ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में हर हफ्ते बस्ता फ्री स्कूल के नाम से एक मुनफरद तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। पीर से जुमा तक मामूल की तालीम के बाद हर हफ्ता तलबा के लिए तख्लीकी सरगर्मियों के नाम किया जाता है। इस दौरान योगा, समाजी वर्जिश, मुसव्विरी, खूबसूरत खत्ताती, मिट्टी से मुख्तलिफ अशिया बनाना, फजूल अशिया से कार आमद सामान तैयार करना, तकरीरी मुकाबले और दीगर तरबियती सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि इस प्रोग्राम से तलबा की पोशीदा सलाहियतें निखर रही हैं और तालीम मज़ीद दिलचस्प और मौसर बन रही है। I'm Pranjal Pradenkaya from Rising Star English School and Junior College. In our school, Saturday is a back free school. That's why I'm showing you some activities that we had made. We start our day from blessing to Lord Ganesha. Now I'm going to show some activities that we had made. नमस्कार, मी मुख्याध्यापक रायझिंग स्टार इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज सावंगी बाजार। आमच्या शाळेमध्ये दप्तरमुक्त शाळा ही शनिवारच्या दिवशी भरवल्या जाते। या दिवशी विविध उपक्रम आमच्या शाळेमध्ये घेतले जातात। यामध्ये क्राफ्टवर्क, त्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीने निसर्गचित्र, छत्रपती शिवरायांचे चित्र, फ्लॅग, अशा पद्धतीने वेगवेगळे चित्र भिंतीवरती रंगवले जातात व अशा पद्धतीने तुम्ही आताच व्हिडिओमध्ये बघितलेले तर आमच्या शाळेमध्ये सर्वच बोलक्या भिंती या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आहेत। अशा पद्धतीने शनिवारच्या दिवशी वेगवेगळे उपक्रम आम्ही या दप्तरमुक्त शाळेअंतर्गत घेतल्या जातात।
आज स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज या ठिकाणी आज आपण दप्तरमुक्त उपक्रम हा या ठिकाणी सुरू केलेला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत मुलांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करून त्यांना अधिकाधिक तणावमुक्त करून आणि खेळामध्ये त्यांना सहभागी करून घेऊन त्यांचा आपण आनंद वाढवण्याचं काम या ठिकाणी आपण करत आहोत. त्यासाठी अध्यात्म, संस्कृती, श्लोक या आणि त्यासोबतच खेळ, खो खो अशा अनेक उपक्रम या ठिकाणी राबवून आपण विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी शाळेमध्ये सहभागी करून घेत आहोत. त्यासाठी आजचे विद्यार्थी खूप खुश आहेत आणि त्याबरोबर सर्व शिक्षक वृंदाचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. शहर के गजानन नगर इलाके में एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोर तकरीबन 76,000 रुपये मालियत का सामान ले उड़े. वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है. शहर के गजानन नगर गारखेड़ा इलाके में एक बंद मकान में चोरी की वारदात पेश आई है, जहां नामालूम चोर तकरीबन 76,000 रुपये मालियत के जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए. शिकायत कुनिंदा के मुताबिक चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होने के बाद सोने का छोटा हार, कानों की बालियां और नकद रकम चुरा ली. इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें 2 मुश्तबा अफराद वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं. पुंडलिक नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जिला औरंगाबाद में गुंठेवारी की आखिरी तारीख आ गई करीब, मगर तरक्याती मंसूबे के नक्शे न मिलने से तकरीबन 35,000 जायदाद मालिकान मुश्किलात का है शिकार. शहरियान में बेचैनी, इंतजामिया की शहरियान से सब्र की अपील. नेट पेपर लीक मामले पर दिल्ली से औरंगाबाद और हिंगोली तक एहतजाज का सिलसिला तेज. जमहूरियत दबाने की जा रही है कोशिशें. ये तहरीक बन सकती है मुल्क गिर इनकलाब की शुरुआत, अंबादास दानवे का दावा. शहर के सिद्धार्थ गार्डन का चिड़ियाघर जल्द नए सफारी पार्क होगा मुंतकिल. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस माह के आखिर में सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी करेगी तलब, जबकि नए जानवर लाने की भी तैयारियां तेज. और जालना में बीजेपी एमएलए नारायण कुचे की फॉर्च्यूनर गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार, 3 अफराद जख्मी. ताहम एमएलए हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे. पुलिस कर रही है वाक़े की मजीद तहकीकात. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.